वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुशं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अध्याय 2 श्लोक 11 થી 20 નું આપણે સાથે પારાયણ કરીશું। બીજો અધ્યાય શ્લોક 11। શ્રી ભગવાન વાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે
गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः आगमापायिनो नित्या स्थान्ति तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि द्रष्टुन्तः स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बस ओ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तियार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बोलिए गीता मात की जय। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર દાહોદ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ જિજ્ઞાસુ ગીતા પ્રેમી અધ્યયનશીલ ભાઈ બહેનોને સાદર વંદન, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન કરી આપણે ગીતા ગાયક શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ અને ગીતા માતાના પાવન ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી અધ્યયન યાત્રામાં આગળ વધીએ। પ્રિયજનો, આપણે ગયા રવિવારે અધ્યાય 6ના 27મા શ્લોકનો વિચાર કરી રહ્યા હતા। 27મા શ્લોકમાં ભગવાને આપણા મનને પ્રશાંત, રજોગુણથી રહિત અને પાપ રહિત કરવાનું કહ્યું। મન જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે તે યોગી ઉત્તમ સુખનો અધિકારી બને છે। તે વાત હવે પછીના શ્લોકમાં એટલે આજના શ્લોકમાં ભગવાન કરી રહ્યા છે।
પહેલા આપણે શ્લોકનું પારાયણ કરીએ અને પછી તેનું અધ્યયન કરીએ. અધ્યાય 6 શ્લોક 28. યુંજન્નેવં સદાત્માનં યોગી વિગત કલ્મષઃ સુખેન બ્રહ્મ સંસ્પર્શમ અત્યંતમ સુખમશ્નુતે. એવં સદા આત્માનં યુંજન વિગત કલ્મષઃ યોગી બ્રહ્મ સંસ્પર્શ અત્યંતમ સુખમ સુખેન અશ્નુતે. શબ્દના અર્થ સમજી લઈએ. વિગત કલ્મષઃ એટલે પાપ વિનાનો, યોગી એટલે યોગી, એવમ એટલે આ પ્રમાણે, સદા એટલે નિરંતર, આત્માનમ આત્માને, યુંજન પરમાત્મામાં જોડતો, સુખેન સુખથી, બ્રહ્મ સંસ્પર્શમ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ, અત્યંતમ અનંત, સુખમ એટલે આનંદનો, અશ્નુતે અનુભવ કરે છે. એ પાપ વગરનો, પાપ વિનાનો યોગી આ પ્રમાણે નિરંતર આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડતો, સુખેથી પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આનંદનો અનુભવ કરે છે. આવી રીતે પરમાત્મા જોડે જે સતત જોડાઈ ગયો છે, જેનું કલ્મશ ગયું છે, બ્રહ્મનો જેને સ્પર્શ થયો છે, એવો યોગી સુખથી અનંત સુખ ભોગવે છે. આપણે ભોગના સ્પર્શથી થતા સુખને સુખ માનીએ છીએ. સારું ખાવા, સારું પહેરવા, ઓઢવા મળે, સારી રીતે રહેવા મળે, ઇન્દ્રિયોને ઈચ્છિત ભોગ મળે, એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તેને આપણે સુખ માનીએ છીએ આપણી સમજણ પ્રમાણે. પણ ગીતાની સુખની સમજણ જુદી છે. ગીતા બ્રહ્મના સ્પર્શથી થતા સુખને સુખ ગણે છે અને ભોગના સ્પર્શથી થતું સુખ ક્ષણિક છે, તે શાશ્વત નથી. પરંતુ બ્રહ્મનો જેને સ્પર્શ કર્યો છે, બ્રહ્મ સંસ્પર્શ સુખમ, જેને બ્રહ્મની અનુભૂતિ થઈ છે, બ્રહ્મનો સ્પર્શ કર્યો છે, તે અત્યંતમ સુખમ, તે જ અત્યંત સુખ છે. એટલે કે એનાથી ઉપર બીજું કોઈ સુખ નથી. અને તે સુખ સુખમ સુખેન અશ્નુતે, સુખેન એટલે સહજતાથી, સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અહીં પ્રશ્ન થાય કે બ્રહ્મના સંસ્પર્શથી થતું સુખ ભગવાન આત્યંતિક સુખ ગણે છે. ગીતામાં ભગવાને આ શ્લોકમાં કહ્યું, બ્રહ્મના સંસ્પર્શથી થતું સુખ આત્યંતિક એટલે ઉત્તમ સુખ છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે બ્રહ્મ એટલે શું? બ્રહ્મ કોને કહેવાય? ગીતામાં આગળ પણ બ્રહ્મ શબ્દ આવી ગયો છે, ત્યારે તે આપણે વિગતે સમજ્યા છે, પછી પણ આપવાનો છે. બ્રહ્મ કોને કહેવાય? બ્રહ્મ શું છે તે સમજવું બહુ જ અઘરું છે અને સમજાવવું પણ ખૂબ જ અઘરું છે. વિશ્વના તમામ ધર્મોએ બ્રહ્મનું પરમ તત્વ સમજવા અને સમજાવવા માટે
અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે. ખુદ વેદો પણ બ્રહ્મના સ્વરૂપને ન ઇતિ નેતિ નેતિ કહીને નકારાત્મક ભાષામાં જ વર્ણવે છે. બ્રહ્મ એ કોઈ વસ્તુ નથી રોકડા રૂપિયા જેવી કે ખિસ્સામાંથી ફટ કરી અને બતાવી શકાય કે લો આ બ્રહ્મ. આકાશ કેટલું ઊંડું અને ઊંચું છે અને કેટલું અમાપ છે, અનંત છે અને અગાધ છે. તે જોવા માટે મચ્છરથી શરૂ કરી ગરુડ સુધીના બધા જ નભચર પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અનંત કાળ સુધી ઉડે તો પણ આકાશનો પાર પામી શકે તેમ નથી. આવા અનિર્વચનીય બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજવું અગર સમજાવવું તે તો દેડકીનું બચ્ચું બળદના પેટનું વર્ણન કરે એના જેવું હાસ્યાસ્પદ ગણાય. એક બહુ જ જાણીતી વાત છે, આપ સૌએ સાંભળી પણ હશે. એક દેડકીનું બચ્ચું જે કૂવામાં જન્મેલું અને તેમાં જ ઉછરેલું, એક દિવસ તે પાણીના ગળા દ્વારા કૂવાની બહાર અનાયાસે નીકળી આવે. બહાર એક મોટો બળદિયો ઉભેલો હતો. તેનું પેટ જોઈને આ દેડકીનું બચ્ચું ભડક્યો અને કૂવામાં પાછું કૂદી પડ્યું. અને ગભરાયેલું તેની માને એટલે દેડકીને, કે જે અંધારિયા કૂવામાંથી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ બહાર જ નીકળી નહોતી, તેને કહેવા લાગ્યું, માં મેં આજે એક મોટો બળદિયો જોયો, તેનું પેટ બહુ જ મોટું હતું. તેની માં દેડકીએ પોતાનું પેટ ફૂલાવીને પૂછ્યું કે શું આવડું મોટું હતું? તો બચ્ચાએ કહ્યું, ના, આનાથી પણ મોટું. માએ વધારે પેટ ફૂલાવીને પૂછ્યું, આવડું? તો કહે, ના, એથી મોટું. એમ વારંવાર દેડકી વધારે ને વધારે પેટ ફૂલાવતી જ ગઈ અને પૂછતી જ ગઈ, આવડું આવડું? અને બચ્ચું કહેતું ગયું કે ના, આનાથી પણ મોટું. બચ્ચું દરેક વખતે નેતિ નેતિની નકારાત્મક ભાષામાં જવાબ આપે છે. કારણ એને જોયું હતું આંખોથી, પણ આંખો બોલી શકતી નથી. અને મોઢું બોલી શકે છે તો મોઢાએ જોયું નથી. એટલા માટે દેડકીનું બચ્ચું વર્ણન ન કરી શક્યું. આખરે દેડકીનું પેટ ફસકી ગયો, પરંતુ તે બળદિયાના પેટ જેવું તો ન જ થઈ શક્યું અને કોઈ કાળે થઈ શકે પણ નહીં. એ જ પ્રમાણે બ્રહ્મ કેટલો મોટો છે અગર કેટલો નાનો છે તે કોઈ સમજાવી શક્યો નથી અને બતાવી શક્યો નથી. કારણ બ્રહ્મનું સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા આપણા ઉપનિષદ એમ કહે છે, અણોરણીયાન મહતો મહીયાન. આ બ્રહ્મ કેવું છે? અણુથી પણ ઘણો નાનો અને જે મહાન છે તેનાથી પણ ઘણો મોટો છે. એમ કેવું હોય કે bigger than the biggest that you can never imagine and smaller than the smallest that you can never imagine. બ્રહ્મનું વર્ણન હકારાત્મક વાણીમાં થઈ શકતું નથી. તેથી તેનું નિરૂપણ મોટે ભાગે નકારાત્મક ભાષામાં શાસ્ત્રોએ કર્યું છે. પરંતુ કેનોપનિષદમાં બ્રહ્મને સમજાવવા માટે ઋષિએ પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ તત્વ જળ અને ચેતન બંનેથી ભિન્ન છે. વાણી અગર આપણા શબ્દોથી જે કંઈ અતીત કાળથી અત્યાર સુધીમાં જ્યાં જ્યાં કહેવાયું છે, જેટલું કહેવાયું છે,
તે પણ બ્રહ્મ નથી. પણ વાણી અગર શબ્દ સ્વયં જેનાથી પ્રેરિત થાય છે તે બ્રહ્મ છે. અને બુદ્ધિના પણ જેટલા વિષયો આ સંસારમાં હતા અને છે અથવા ભવિષ્યમાં થશે તે તમામ મળીને પણ બ્રહ્મ નહીં, પરંતુ મન અને બુદ્ધિને જે પ્રેરક શક્તિ છે તે બ્રહ્મ છે. કાન અને આંખથી જે સંભળાય અગર દેખાય છે તે બ્રહ્મ નથી, પણ જેની શક્તિથી કાન સાંભળી શકે છે કે જેની શક્તિથી આંખ જોઈ શકે છે તે બ્રહ્મ છે. આમ બ્રહ્મ એટલે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ, જ્યાં વાણી પહોંચી શકતી નથી અને મન જેનું ચિંતન કરી શકતું નથી, તે બ્રહ્મ વાણીથી પર છે. કારણ કે વાણી ત્યાં કુંઠિત બની જાય છે. આપણે 3 અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં આનું વિગતે વર્ણન સાંભળેલું છે. ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહો ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ. શરીરથી ઇન્દ્રિયો પર છે, ઇન્દ્રિયોથી મન પર છે, મનથી બુદ્ધિ પર છે, પણ બુદ્ધિથી પણ જે પર છે તે બ્રહ્મ છે. તેને પરાત્પર બ્રહ્મ કહેવાય. ટૂંકમાં આંખ જેને જોઈ શકે તે બ્રહ્મ નથી, પણ જેની સત્તાથી આંખ જોઈ શકે છે તે સત્તાને બ્રહ્મ કહેવાય. કાન જેને સાંભળી શકે તે બ્રહ્મ નથી, પણ કાન જેની સત્તાથી સાંભળી શકે છે તે બ્રહ્મ છે. નાક જેને સૂંઘી શકે તે બ્રહ્મ નથી, પરંતુ નાક જેની સત્તાથી સૂંઘી શકે છે તે બ્રહ્મ છે. જીભ જે ચાખી શકે છે કે બોલી શકે છે તે બ્રહ્મ નથી, પણ જેની સત્તાથી જીભ ચાખી શકે છે અને બોલી શકે છે તે બ્રહ્મ છે. સ્પર્શેન્દ્રિય જેનો સ્પર્શ કરી શકે તે બ્રહ્મ નહીં, પણ જેની સત્તાથી સ્પર્શેન્દ્રિય સ્પર્શ કરી શકે છે તે બ્રહ્મ છે. મન જેનું મનન કરે છે તે બ્રહ્મ નથી, પણ મન જેની સત્તાથી મનન કરી શકે છે તે બ્રહ્મ છે. ચિત્ત જેનું ચિંતન કરી શકે તે બ્રહ્મ નથી, પણ ચિત્તને ચિંતન કરવા માટેની ઉપરની સત્તા એ બ્રહ્મ છે. અને બુદ્ધિ જેનો નિર્ણય કરી શકે તે બ્રહ્મ નથી, પણ બુદ્ધિ જેની સત્તાથી બધા જ નિર્ણયો કરી શકે છે તેને બ્રહ્મ કહેવાય. ટૂંકમાં બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા, અચિંત્ય શક્તિ, એબ્સોલ્યુટ રિયાલિટી. આ શક્તિને, આ તત્વને જુદા જુદા ધર્મોએ જુદા જુદા નામ આપ્યા છે, પરંતુ શક્તિમાં કોઈ ફેર હોતો જ નથી. કારણ કે આ સૃષ્ટિનું અંતિમ તત્વ એક અને માત્ર એક જ છે. એકમ એવમ અદ્વિતીયમ બ્રહ્મ. ઉપનિષદ કહે છે એક અને અદ્વિતીય તત્વ છે, બ્રહ્મ છે. તમે તેને કયા નામથી બોલાવો છો કે કયા નામથી ઓળખો છો તે ગૌણ વસ્તુ છે. અને એક જ બ્રહ્મ હોય, જો જુદા જુદા ધર્મ ના જુદા જુદા તત્વો હોય તો આ સૃષ્ટિમાં પણ વિભિન્નતા જોવા મળે. ભારતમાં જે માનવની આકૃતિ છે તે અમેરિકામાં ન મળે, અમેરિકામાં છે તે જાપાનમાં ન મળે. આખી દુનિયામાં માનવ માત્રની આકૃતિ એક જેવી છે. આખી દુનિયાની સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા એક જેવી છે. એનો અર્થ એ થયો કે આ સૃષ્ટિનું એક તત્વ, જેને આપણે અંતિમ તત્વ કહીએ, તે એક અને માત્ર એક જ છે. તેને કદાચ જુદા જુદા ધર્મો જુદા જુદા નામોથી ઓળખતા હશે. એ નામમાં ભેદ છે, તત્વમાં ભેદ નથી. અને એ બ્રહ્મની વાત આ શ્લોકમાં ભગવદ્ ગીતામાં કહી છે.
બ્રહ્મ સુખેન બ્રહ્મ સંસ્પર્શ. પછી બીજો શબ્દ અહીંયા વાપર્યો સંસ્પર્શ. બ્રહ્મનો સંસ્પર્શ. સંસ્પર્શનો અર્થ થાય સાનિધ્ય, સામીપ્ય. સંસ્પર્શ એટલે અનુભૂતિ થવી. અને યાદ રાખો પ્રિયજનો, બ્રહ્મ એ અનુભૂતિનો વિષય છે. બ્રહ્મ એ પ્રવચનનો વિષય નથી. અનુભૂતિ થાય, સામીપ્ય થાય, સાનિધ્ય થાય ત્યારે તે સ્પર્શની ખબર પડે. જ્યારે સ્પર્શ, અહીં ગીતામાં ભગવાને સંસ્પર્શ શબ્દ વાપર્યો છે. સ્પર્શ કરતા પણ વિશેષ સ્પર્શ, પોતાને આંતરિક અનુભૂતિ થવી, એને સંસ્પર્શ કહેવાય. સ્પર્શના પ્રકાર પણ છે. કયા કયા પ્રકારના સ્પર્શ છે? અહીંયા ભગવાને બ્રહ્મ સંસ્પર્શની વાત કહી છે. તો સ્પર્શના પ્રકાર કયા? એક આસુરી સ્પર્શ છે, જેને ડેવિલ ટચ કહેવાય. આસુરી સ્પર્શ કોને કહેવાય? આપણે પણ બીજાને સ્પર્શ કરીએ, બીજાનું સાનિધ્ય માણીએ, બીજા પણ આપણે સ્પર્શ કરે, સાનિધ્ય માણીએ. પરંતુ જ્યારે આપણી ભાવનામાં કે બીજાની ભાવનામાં સ્વાર્થ છે, દ્વેષ પ્રેરિત સંબંધ છે, અને જેનો સ્પર્શ, જેનો સંગ, જેનું સામીપ્ય આપણને અધોગતિ તરફ લઈ જાય છે, એને કયો સ્પર્શ કહેવાય? આસુરી સ્પર્શ. અંગ્રેજીમાં તેને ડેવિલ સ્પર્શ કહેવાય. અને આપણને ડેવિલ સ્પર્શ ની કોઈ ઉણપ નથી આ યુગમાં, આ જમાનામાં. ક્ષણે ક્ષણે આપણને એવા સંગ મળતા જાય છે કે જે સંગ આપણને ખોટા રસ્તે દોરી જાય. જે સંગ, જે સ્પર્શ આપણને અધપતનના માર્ગે દોરી જાય, એને આસુરી સ્પર્શ કહેવાય. એ સ્વાર્થ પ્રેરિત છે, દ્વેષ પ્રેરિત છે, ક્રોધ પ્રેરિત છે, કામ પ્રેરિત છે. મહાભારતના બે દ્રષ્ટાંત સમજવા માટે કહું છું. કર્ણ અને અર્જુન, આ બંને આમ તો એક જ માના બંને દીકરા કુંતીના. કર્ણ પણ કૌંતેય અને અર્જુન પણ કૌંતેય. બંને એટલા પ્રભાવી, બંને એટલા પ્રતાપી, બંને એટલા શૂરવીર કે અર્જુન અને કર્ણની કદાચ ગુણાંકન કરવામાં આવે તો કોઈ પણ એકબીજાથી ઉતરતા ન થાય એવા બંનેનું વ્યક્તિત્વ. તો પછી કર્ણ નો શિકાર થયો યુદ્ધના મેદાનમાં, અને અર્જુન એ વિજયી થયો. શા માટે? એનું એક જ કારણ છે કે કર્ણને દુર્યોધનનો સંગ હતો અને અર્જુનને કૃષ્ણનો સંગ હતો. જુઓ, આ એક આસુરી સ્પર્શ. કર્ણને દુર્યોધનનો સંગ હતો, એનું સામીપ્ય હતું, એનું સાનિધ્ય હતું. અને દુર્યોધનના સ્પર્શથી કર્ણ પ્રભાવી હોવા છતાં પણ તેનું વ્યક્તિત્વ એ ઉજાગર ન થયો, ખીલ્યો નહીં, તેનું અધપતન થયું. અને તેટલી જ ક્ષમતાવાળો અર્જુન, બંને ભાઈઓ છે, પરંતુ એકને ડેવિલ ટચ હતો, આસુરી સ્પર્શ હતો, અને અર્જુનને કૃષ્ણનો સ્પર્શ હતો. એટલા માટે એ મેન ઇઝ નોન બાય હિઝ કંપની વિચ હી કીપ્સ. માણસની ગતિ, માણસની ઓળખ શેના પરથી થાય? તેની જે કંપની છે, તેનો જે સંગ છે, તેના પરથી. અને એટલા જ માટે રામાયણમાં કૈકેયીને મંથરાનો સ્પર્શ થયો. શા માટે રામને વનમાં જવું પડ્યું 14 વર્ષ? કૈકેયીને તો રામ પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હતો. ભરત કરતા પણ અધિક પ્રેમ
રામ પ્રત્યે હતો. તો કૈકેયીનું મન બદલાયું કેવી રીતે? તો રામાયણમાં લખ્યું છે, મંથરા નામની કુટિલ સ્ત્રીનો સ્પર્શ થયો, સંગ થયો, તેનું સાનિધ્ય મળ્યું અને એના કારણે રામને વનવાસ જવું પડ્યું. તો પહેલો સ્પર્શ છે આસુરી સ્પર્શ, ડેવિલ ટચ. એ આપણને બધાને સુલભ છે આ જમાનામાં. અને એ આસુરી સ્પર્શથી ઉપર એક બીજો સ્પર્શ છે. એ બીજો સ્પર્શ એટલે કયો સ્પર્શ? માનવીય સ્પર્શ, જેને હ્યુમન ટચ કહેવાય. માનવીય સ્પર્શ, હ્યુમન ટચ હૃદયની ભાવનાઓને પ્રગટ કરે છે. પ્રેમ હોય, સ્નેહ હોય, ઉત્સાહ હોય, ધૈર્ય હોય કે આશ્વાસન હોય. જ્યારે એક માણસને બીજા માણસનો હ્યુમન ટચ થાય છે, સ્વાર્થ પ્રેરિત નથી, પરંતુ પોતાની ભાવનાઓને, દાખલા તરીકે કોઈ દુઃખી વ્યક્તિના ખભે આપણે હાથ મૂકીએ કે આપણે દુઃખી હોય અને કોઈ આપણને હાથ મૂકે ખભા ઉપર, તો તેમાં સ્વાર્થ નથી, તેમાં આશ્વાસન છે, તેમાં હ્યુમન ટચ છે. માં પોતાના દીકરાને વાત્સલ્ય ભાવથી નવડાવે, તેમાં માનો સ્વાર્થ નથી, આ માતૃત્વનો આ હ્યુમન ટચ છે. પિતા પોતાના પુત્રને કે મિત્ર પોતાના મિત્રને જ્યારે આવી રીતે પોતાની ભાવનાને પ્રગટ કરવા માટે ટચ કરે છે, ત્યારે તેને હ્યુમન ટચ કહેવાય. હ્યુમન ટચ, માનવીય ટચ, માનવીય સ્પર્શ એ માણસને જીવવા માટેની એક ઓક્સિજન પૂરું પાડે છે. માણસને માણસની ભૂખ છે અને એટલા માટે એક માણસ બીજા માણસની હોંપથી કે તેના સંગથી જીવનની યાત્રા જીવી જાય છે, આગળ વધે છે. આ હ્યુમન ટચ, માનવીય સ્પર્શ એ ભાવનું નિર્માણ કરે છે અને તે માનવ જીવન માટે ખૂબ જરૂરી છે. પણ તેનાથી એક ઉપરનો ટચ છે. માનવીય સ્પર્શની વાત કરવી હોય તો મહાભારતમાં જ્યારે એવી એક વાત આવે છે કે ભીમ પાતાલ લોકમાં યુદ્ધ કરતા કરતા ઉપર ના આવ્યો, ત્યારે બધાએ માન્યું કે ભીમ એ મરાઈ ચૂક્યો છે. અને 6 મહિના થયા, ભીમ બહાર ના આવ્યો પાતાળમાંથી, તો તેનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવ્યું. બધા જ બ્રાહ્મણો જમવા માટે જાય છે, એટલે ભીમ પાતાળમાંથી નીકળ્યો. બ્રાહ્મણોને જતા જોઈને પૂછવા લાગ્યો કે તમે ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા, આજે પાંડવ માંથી તેના ભાઈ યુધિષ્ઠિરના ભાઈ ભીમનું શ્રાદ્ધ છે. ભીમને થયું કે હું જીવતો છું ને મારું શ્રાદ્ધ, ચાલો હું પણ જમવા જાઉં. પંગતમાં ભીમ બેઠેલો છે, રસોઈ પીરસાય છે, લાડુ પીરસાય છે. 1 વાર, 2 વાર, 5 વાર બધાનું પેટ ભરાયો, પણ આ એક વ્યક્તિ એવો છે જેનું પેટ ભરાતું નથી. રસોઈ ઘરમાંથી લાડુ ખૂટી ગયા, રસોઈ ખૂટી ગઈ. બધા જ બ્રાહ્મણો બેસી રહ્યા, કારણ કે એક બ્રાહ્મણ જ્યાં સુધી ભોજન કરતો હોય ત્યાં સુધી કોઈથી ઉઠાય નહીં. કુંતી માતા પાસે વાત ગઈ કે એક બ્રાહ્મણ ધરાતો જ નથી, એનું પેટ ભરાતો જ નથી, હજી પણ માગે છે. કુંતી માતાને ખાતરી હતી કે મારો પુત્ર ભીમ ક્યારે પણ મરાય નહીં. એટલા માટે કુંતી માતાએ પોતાના હાથથી નાના નાના 5 લાડુ બનાવીને કહ્યું કે આ એ બ્રાહ્મણને આપો. આ 5 લાડુ કુંતી માતાએ બનાવેલા ભીમને પીરસવામાં આવ્યા અને ભીમે તે લાડુ ખાધા અને ભીમને ઓડકાર આવ્યો. કુંતી માતા પાસે ગયા, ઓઠ તો કોઈ બીજો નથી, તો મારો ભીમ છે. જ્યાં સુધી માના સ્પર્શના લાડુ ભીમે ન ખાધા ત્યાં સુધી તેને ઓડકાર ન આવ્યો. એવી રીતે હ્યુમન ટચ એ માનવી જીવનમાં ખૂબ જરૂરી છે.
અને તેની વેલ્યુ, તેનું મૂલ્ય ધીમે ધીમે ભૂલાતું જાય છે. પરંતુ આ હ્યુમન ટચ એ માનવીને ભાવ તેનામાં નિર્માણ કરે છે. મિત્રને મિત્રનો સ્પર્શ હોય, પુત્રને માનો સ્પર્શ હોય, પિતાનો સ્પર્શ હોય, ગુરુને શિષ્યનો સ્પર્શ હોય, આ ભાવ નિર્માણ કરે. પરંતુ તેનાથી આગળ એક સ્પર્શ છે, એને દૈવી સ્પર્શ કહેવાય, ડિવાઇન ટચ. આ ડિવાઇન ટચ એટલે કોનો? મહાપુરુષોનો, અવતારો, ગુરુઓનો, ઔલિયાઓનો, ભક્તોનો, ભગવદીઓનો જે સ્પર્શ છે એ ડિવાઇન ટચ. જેવી રીતે રામકૃષ્ણ પરમહંસે વિવેકાનંદને સ્પર્શ કર્યો, એ ડિવાઇન ટચ. એ હ્યુમન ટચ થી પણ ઉપરનો ટચ. એ ડિવાઇન ટચ, દૈવી સ્પર્શ એ માણસને ઉર્ધ્વગતિ તરફ લઈ જાય છે. એ ભગવાન તરફ, સદગતિ તરફ લઈ જાય છે. આ ડિવાઇન ટચ માણસને એટલા માટે જરૂરી છે કે તેનાથી તે જ્યાં છે ત્યાંથી ઉર્ધ્વ ગમન કરી શકે છે. જેવી રીતે અર્જુનને કૃષ્ણનો સ્પર્શ થાય, આ ડિવાઇન ટચ, અને તેનાથી માણસને જીવન જીવવાની એક દિશા મળે છે, એક ગતિ મળે છે, અને માણસનું જીવન ઉર્ધ્વ ગતિ તરફ થાય છે. અને ડિવાઇન ટચ, સંતોનો સ્પર્શ, મહાપુરુષોનો સ્પર્શ, આ સ્પર્શ એ માણસ માટે જરૂરી છે. અને તેનાથી ઉપરની ટચની વાત ભગવાને આ શ્લોકમાં કરી છે. ભગવદ સ્પર્શ, બ્રહ્મ સ્પર્શ, જેને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટ, પરાત્પર, આ સ્પર્શ કહેવાય. પરાત્પર સ્પર્શ, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટ ટચ. આ દૈવી સ્પર્શ કરતા પણ એક ઊંચો સ્પર્શ છે કે જે કેવો છે? અનિર્વચનીય છે, અતિન્દ્રિય છે, અને પરમ સુખનો આનંદ આપનારો છે. આ સ્પર્શ, એ સ્પર્શ દરેકને થાય છે, પરંતુ દરેકને તેની ખબર પડતી નથી. એ આપણી અંદર જ છે, આપણી બહાર નથી. સુખેન બ્રહ્મ સંસ્પર્શ, ભગવાને કહ્યું તેમ. એ બ્રહ્મનો સ્પર્શ, એ પરાત્પર સ્પર્શ, જે અદ્રશ્ય છે, દેખી શકાય નહીં, પણ જેના વડે મારું આખું જીવન ટકેલું છે. હું શ્વાસ લઈ શકું છું, ખાઈ શકું છું, બોલી શકું છું, ચાલી શકું છું. જીવન યાત્રાના 50, 60, 80 વર્ષ સુધી હું અહીંયા રહીને દુનિયાનો આનંદ માણી શકું છું. આ કોના લીધે? આ મારી અંદર એક બ્રહ્મ સંસ્પર્શ છે, એના લીધે. પરંતુ પ્રશ્ન એ થાય કે જો બધાને આનો સ્પર્શ છે તો બધાને તેની ખબર કેમ નથી પડતી? એક જ ઉદાહરણ પંડિતરાજ જગન્નાથ આપે છે. આંધળો છોકરો માના કુખે જન્મે, મોટો થાય, પરંતુ તેને માનો ચહેરો ખબર નથી, માં કોણ છે એ ખબર નથી, છતાં પણ એ મોટો થાય છે. એવી રીતે પેલો તો શરીરથી અંધ છે, આપણે બુદ્ધિથી અંધ થયેલા છે. એટલે અંદર પરમાત્માનો આપણને નિત્ય સ્પર્શ એ ખબર પડતી નથી. જડાન, અંધાન, પંગુન, પ્રકૃતિ બધિરાન, ઉક્તિ વિકલાન. પંડિતરાજ જગન્નાથ કહે છે કે આપણે જગન્નાથ લહેરીમાં, ગંગા લહેરીમાં જડાન, આપણે જળ જેવા થઈ ગયા છે. આપણામાં સેન્સિટિવિટી ખલાસ થઈ ગઈ છે, એટલે અંદરનો સ્પર્શ આપણને સમજાતો નથી, એની અનુભૂતિ થતી નથી. અંધાન, અંધ બાળક જેવા છે. માના ખોળામાં ઉછરીએ છે, પણ માનો ચહેરો જોઈ શકતા નથી. પંગુન, પંગુ છે. પ્રકૃતિ બધિરાન, કાનથી બહેરા થયેલા છે, અંદરથી સતત અવાજ આવે છે, સોહમ સોહમ સોહમ, પરંતુ આપણને સંભળાતો નથી. કારણ કે
આપણે બધીર છીએ. બ્રહ્મનો સંસ્પર્શ બધાને છે, પરંતુ બધાને તે સમજાતો નથી, બધાને તેની અનુભૂતિ થતી નથી. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આ શ્લોકમાં ભગવાને આના ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે. સુખેન બ્રહ્મ સંસ્પર્શ. જે વ્યક્તિ સરળતાથી અને સહજતાથી બ્રહ્મના સંસ્પર્શને, બ્રહ્મના સામીપ્યને, બ્રહ્મના સાનિધ્યને જે અનુભવી શકે છે, તે વ્યક્તિ સુખેન બ્રહ્મ સંસ્પર્શમ અત્યંતમ સુખમશ્નુતે, ત્યાં દુનિયાના ઉત્તમમાં ઉત્તમ સુખને પામે છે. પ્રશ્ન થાય, આવો ભગવત સ્પર્શ ની અનુભૂતિ આપણને ક્યારે થાય? એનો રસ્તો કયો? બધાને સ્પર્શ છે તો આપણને પણ છે, તો તેની અનુભૂતિ ક્યારે થાય? ભગવાને આ શ્લોકમાં 2 રસ્તા બતાવ્યા. યુંજન એવં સદાત્માનમ અને વિગત કલ્મષ. એનો અર્થ શું થયો? નિરંતર આત્માને પરમાત્માની સાથે જોડવું, આ પહેલો રસ્તો. બીજો રસ્તો પાપ રહિત થવું અથવા નિર્મળ થવું, આ બીજો રસ્તો. આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવું એટલે શું કરવું? આખો અધ્યાયના માટે છે, પરંતુ તેના માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ ભગવાને બતાવી છે. આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવું એટલે પરમેશ્વર આ દુનિયામાં કયા રૂપે રહે છે? કોઈ આકૃતિ છે પરમેશ્વરની? પરમેશ્વરનું કોઈ સ્વરૂપ છે આ દુનિયામાં? કેવી રીતે ઓળખવા? તો સમજી લો કે પરમેશ્વર, ઈશ્વર આ દુનિયામાં ગુણો રૂપે રહે છે. એ ગુણ આપણે આપણામાં ખેંચવા, એટલે પરમેશ્વરનો અનુભૂતિ થવાનો પ્રારંભ થાય. આ દુનિયામાં ઘણા ગુણો છે, એ તમને દરેક વ્યક્તિમાં જોવા મળશે. વ્યક્તિમાં પરમાત્મા રહે છે, એને જોવા કેવી રીતે? સહેલો રસ્તો છે. એ વ્યક્તિમાં રહેલા ગુણને જુઓ તો ગુણમાં એ પરમાત્મા રહેલો છે, ગુણ રૂપે એ વ્યક્તિમાં પરમાત્મા રહેલો છે. અને બીજું કામ એવું કરવું કે તેમાં આપણું મન દાખલ ન થાય, એટલા માટે મનની બહાર જવું અને મનની ઉપર ઉઠવું. જેમ કે વ્યાકરણ છે, ગણિત છે જેવા વિષયોની ચર્ચા કરતી વખતે આપણને મનનો ખ્યાલ નથી આવતો, એટલા માટે વૈજ્ઞાનિક બધા કરતા વધારે તટસ્થ હોય છે, કારણ કે વિજ્ઞાનના અધ્યયનનો મન સાથે સંબંધ નથી આવતો. જેવી એકાગ્રતા વૈજ્ઞાનિક પોતાના પ્રયોગમાં સાધે છે, તેવી એકાગ્રતા અંતરાત્મામાં અભિમુખ થવા માટે સદાય ત્યારે ચિત્ત શુદ્ધિ થાય છે. મનને ભગવાન, આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવું એનો પહેલો ઉપાય છે. મનથી ઉપર ઉઠવું એટલે પોતાના મનથી ઉપર ઉઠવું. બીજો, બધાના મનથી ઉપર ઉઠવું. અને ત્રીજો, માનસિક ચિંતનથી ઉપર ઉઠવું. પોતાના મનથી ઉપર ઉઠવામાં બેવડી પ્રક્રિયા છે. એક મન શુદ્ધિની પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે, અને મનને શરીરથી આપણે અલગ છીએ તે આપણા નિરંતર ધ્યાનમાં રહે છે. જેવી રીતે શરીરમાં હું રહું છું એટલે શરીરને જુદું જોઈ શકું છું, શરીરથી હું ભિન્ન છું. આ ગીતાનો કેન્દ્રવર્તી વિચાર છે. શરીર એ હું નથી, શરીર મારું છે, પણ શરીર એ હું નથી, કારણ કે તેનાથી હું ભિન્ન છું. તો પછી બીજી વાત ભગવાને આ અધ્યાયમાં કરી, જેવી રીતે શરીર એ હું નથી, શરીરથી ભિન્ન છું, તેવી રીતે મન
એ પણ હું નથી, મનથી હું ભિન્ન છું. બહુ જ અગત્યની વાત આ અધ્યાયમાં ભગવાને કહી છે. પોતાના મનથી ઉપર ઉઠવાનું કેવી રીતે? જે ક્ષણે માણસના મન પર અસર થાય છે કે મનથી હું ભિન્ન છું, મારા મનથી, અને મનથી જ્યારે ભિન્ન હોઈએ ત્યારે મનને આપણાથી અલગ ગણીને જોવાનું છે. પોતાના મનથી ઉપર ઉઠવાનું એટલે શું? જે ક્ષણે માણસના મન પર અસર થાય તે પહેલી ક્ષણ માણસ જો પસાર થઈ જવા દે તો ઉપર ઉઠવાનો રસ્તો ખુલ્લો થાય. કોઈ આપણા વિરુદ્ધ કંઈ કહ્યું, સમજી લો, ન ગમતી વાત કરી, આપણું અપમાન કર્યું, આપણને ગુસ્સો ભલે આવે, તેને આવવા દો, પણ પહેલી ક્ષણ એને બહાર ન નીકળવા દો, તો આપોઆપ મનનો ક્ષોભ ઓછો થઈ જશે. પહેલી ક્ષણ જ માણસને સાચવવાની છે, અને જે માણસ વિકારોને પહેલી ક્ષણ સાચવી શકે છે એ વિકારોથી ઉપર ઉઠી શકે છે, એ મનથી ઉપર ઉઠી શકે. જીવનમાં કોઈ દુઃખદ ઘટના બની, પ્રિયજનનો વિયોગ થયો માનો, બસ પહેલી ક્ષણે દુઃખી ન થવાનું. બીજી ક્ષણે જે થોડું દુઃખ થવાનું હશે તો ભલે થશે, પણ એ રીતે મનની ભૂમિકાને આપણે જીતી લેવાશે. આ એક વ્યવહારિક વસ્તુ છે. મનને આ પ્રમાણે તૈયાર કરવું. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ, ખરબચડી જગ્યામાં ગાડો ઉપર નીચે થાય છે, અને જ્યારે ખાડો આવતો હોય ત્યારે પ્રાણાયામ કરી શ્વાસ ભરી અંદર ભરી લઈએ છીએ, જેથી આંચકો ઓછો લાગે. અને એના માટે શું કરીએ છીએ? આપણી છાતીમાં બળ ભરી લઈએ છીએ. પ્રાણાયામની પ્રક્રિયામાં તેને કુંભક કહે છે. અને એ રીતે આપણે સારી નરસી ઘટના જ્યારે ઘટે ત્યારે યોગ પ્રક્રિયા એમ કહે છે, થોડી ક્ષણ માટે કુંભક કરો, શ્વાસને અંદર થંભાવી દો, રોકી દો. આ શ્વાસને જેવો આપણે અંદર રોકીએ છીએ ત્યારે આપણને સારી કે ખોટી ઘટના નો આઘાત સહન કરવાનું બળ મળે છે. અને પછી ધીમે ધીમે વિચાર કરીએ, અને આ રીતની પછી ધીમે ધીમે વિચાર કરતા કરતા શ્વાસને આપણે છોડીએ. આનાથી મનની ઉપર આપણે ઉઠી શકાય છે. આ તો સૂક્ષ્મ yૌગિક પ્રક્રિયા છે. પહેલી વસ્તુ આપણા મનની ઉપર ઉઠવાનું. અન્યના મનથી આપણી જાતને અળગી કરવામાં આપણે ગુણ દોષનું વિશ્લેષણ કરવું પડશે. જેવી રીતે પોતાના મનથી ઉપર ઉઠવાનું, તેના માટેનો રસ્તો કયો? એક જ રસ્તો. કોઈ પણ ઘટના ઘટે ત્યારે એક ક્ષણ માટે આપણે શાંત થઈ જાઓ, અને તે વખતે મનની પ્રક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાને થંભાવી દેવી. પછી બીજી ક્ષણે જે ક્ષોભ થશે થોડોક સહ્ય બનશે. અન્યના મનથી આપણી જાતને અળગી કરવા માટે આપણે તેના ગુણ દોષનું વિશ્લેષણ કરવું પડે છે. જ્યાંથી જેટલા ગુણ મળે ત્યાંથી તેટલા ગુણો લેવા. જેવી રીતે ભગવાન પરમાત્મા સૃષ્ટિમાં ક્યાં, ઘણા લોકો પૂછે પરમાત્માની વાતો કરીએ છીએ, રહે છે ક્યાં, દેખાય ક્યાં? પરમાત્માને જોવો હોય તો આપણી સામેની વ્યક્તિમાં જે પણ કંઈ ગુણો છે તે ગુણોને જુઓ. પરમાત્મા સામેની વ્યક્તિમાં ગુણ રૂપે રહેલો છે. અને દુનિયામાં તમે જોશો કે આ દુનિયામાં ખરાબમાં ખરાબ માણસમાં પણ એક ગુણ એવો રહેલો છે, સદગુણ એવો રહેલો છે કે જે દુનિયામાં બીજા કોઈ પાસે નથી. અને સારામાં સારા માણસમાં પણ એક દુર્ગુણ રહેલો છે. સર્વગુણ સંપન્ન તો પરમાત્મા છે. તો સામેની વ્યક્તિમાં ગુણ ના દર્શન કરવાથી આપણને તેના મનથી ઉપર ઉઠવાની પણ આપણને એક ભૂમિકા કેળવાશે.
ભાગવતના 11મા સ્કંદમાં દત્તાત્રેય ભગવાનનું આખ્યાન છે અને તેમાં 24 ગુરુઓની વાત છે. બ્રહ્મવેત્તા દત્તાત્રેયજી અને યદુરાજાનો સંવાદ આવે છે. યદુરાજા ગુરુ દત્તાત્રેયને પ્રશ્ન પૂછે છે, ગીતાના શ્લોક સાથે સંબંધિત છે. હે બ્રહ્મન, સંસારમાં અન્ય લોકો તો કામ, ક્રોધ, લોભ રૂપી દાવાનળમાં બળી રહ્યા છે અને અગ્નિથી બળવાનો કોઈ રસ્તો પણ નથી, પરંતુ આપ તો બિલકુલ મુક્ત દેખાઓ છો. જેવી રીતે ગંગાના જલમાં ઉભેલા હાથીને દાવાનળ તપાવી શકતો નથી, સંતાપ આપી શકતો નથી, પરંતુ તેને શીતળતાનો અનુભવ થાય છે, એવી રીતે આપણા ઉપર સંસારના કોઈ સંતાપની અસર નથી. આપ આપના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ હંમેશા સ્થિત છો. તો આપના અનિર્વચનીય આનંદનું કારણ શું, રહસ્ય શું? કૃપા કરી જણાવો. બ્રહ્મવેત્તા દત્તાત્રેયજી જવાબ આપતા કહે છે, રાજન, મેં મારી બુદ્ધિથી ઘણા ગુરુઓ કર્યા છે. તેમની પાસેથી મેં બોધ ગ્રહણ કર્યો છે અને એટલા જ માટે હું આ જગતમાં મુક્ત ભાવે ઈચ્છા પ્રમાણે ફરું છું. મેં કયા કયા ગુરુઓ કર્યા છે? દત્તાત્રેય ભગવાન કહે છે, પૃથ્વી વાયુરાકાશ માપોગ્નિ ચંદ્રમા રવિ કપોતો જગર સિંધુ પતંગો મધુકૃદ ગજ મધુહા હરિણો મીન પિંગલા કુરરોર્ભક કુમારી શરકૃત સર્પ ઉર્ણનાભી શુપેશકૃત. દત્તાત્રેયના ગુરુઓ કયા? પૃથ્વી, આકાશ, વાયુ, જલ, અગ્નિ, ચંદ્રમા, સૂર્ય, કબૂતર, અજગર, સમુદ્ર, પતંગિયો, મધુમક્ષિકા, હાથી, મધ પૂડા લૂંટનાર પારધી, હરણ, માછલી, પિંગલા નામની વારાંગના, ટીટોળી, બાળક, કુંવારી કન્યા, બાણ બનાવનારો લુહાર, સર્પ, કરોડિયો અને ભમરી. આ 24 ગુરુ દત્તાત્રેયના છે. આ દત્તાત્રેય આ લોકો પાસેથી એમનામાં ગુણ ગ્રહણ કર્યું અને આમ આપણે પણ જો ગુણ ગ્રહણની આદત પડશે, ચિત્ત એકાગ્રતા એ બહુ મોટું વિજ્ઞાન છે. માત્ર શારીરિક રીતે સ્થિર આસન પર બેસી જવાથી કે આંખો બંધ કરી દેવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થવી મુશ્કેલ છે. એના માટે આ ભૂમિકા રચવી પડે. આપણા ચિત્તને આવી રીતે તૈયાર કરવું પડે. સામેની વ્યક્તિમાં રહેલા નાનામાં નાના ગુણને જોવાની દ્રષ્ટિ કેળવીએ તો સામેની વ્યક્તિના મનથી ઉપર ઉઠાય. આમ ગુણ ગ્રહણની આદત પડશે તો બીજાના મનથી પોતાને આપણે અલગ જોઈ શકાશે અને એ પ્રક્રિયા જો સિદ્ધ થઈ ગઈ તો સૌના મનથી ઉઠવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને આના પછી સામાજિક માનસિક ચિંતનથી ઉપર ઉઠવા. માનસિક ચિંતનથી ઉપર, જેવી રીતે એક ડોક્ટર છે, કરુણા પ્રેરિત સમત્વ બુદ્ધિથી બીજાનું ઓપરેશન કરે છે, પરંતુ પોતાના દીકરાનું ઓપરેશન બીજા પાસે કરાવે છે. શા માટે? તે સમયે તે કરુણા પ્રેરિત હોય છે, સાથે સાથે મોહ પ્રેરિત પણ બની જાય છે. એના કારણે એની તટસ્થ અને સમત્વ બુદ્ધિ સધાતી નથી. તેના મનમાં ક્ષોભ થાય છે અને પરિણામે કદાચ હાથ હાલી જાય તો ઓપરેશન સફળ ન થાય. મનની ઉપરની ભૂમિકા એટલે અક્ષોભ ચિંતનની ભૂમિકા છે. અક્ષોભ ચિંતન. વિનોબાજી આ શબ્દ આપે છે. મનથી ઉપરની ભૂમિકા, મનમાં ક્ષોભ ન થાય, એને અક્ષોભ ચિંતનની ભૂમિકા કહેવાય. અને માણસે મનની ભૂમિકામાં પોતાને અંદર ન સંડોવવો જોઈએ. હિસાબ લખનાર મુનિમ વેપારના લાભ નુકસાન તટસ્થ ભાવે બતાવે છે. શા માટે?
કારણ કે પોતે વેપારમાં સંડોવાયો નથી, ફક્ત હિસાબ લખવાનું કામ કરે છે. તેવી રીતે આપણા મનને તટસ્થ ભાવે નિરખીએ તો મનની ઉપરની ભૂમિકા ઉપર કેવી રીતે પહોંચવું તે સમજાશે. આપણા નફા તોટાનો હિસાબ આપણો નહીં પણ બીજાનો છે, એવી રીતે જો આપણે જોઈશું તો તટસ્થતા આવશે. તો બે અવસ્થાઓ છે, મનથી બહાર જવું અને મનથી ઉપર ઉઠવું. ચિત્તને આપણે સમજીએ છીએ કે ભગવાને કહ્યું છે કે પરમાત્માનો સુખ સ્પર્શ, બ્રહ્મનો સુસ્પર્શ થવો જોઈએ. ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે મનથી ઉપર ઉઠીશું તો આત્મા સાથે પરમાત્માનું અનુસંધાન થશે. અને ત્રીજી એક અવસ્થા છે શૂન્ય મન. મન જ નહીં, મન છે પરંતુ આપણે મનની બહાર છીએ, સાક્ષી રૂપે જોઈ રહ્યા છીએ. મનમાં વૃત્તિઓ ઉઠી રહી છે, લહેરો ઉપર ઉઠે છે, નીચે પડે છે, આપણે જોઈએ છીએ, ઓળખીએ છીએ. જેવી રીતે આ ઘડિયાળ છે, હું તેને જોઉં છું, રોજ જોઉં છું કે 1 મિનિટ મોડી પડે છે, એ સમજી લઉં છું અને પછી એને ઠીક કરી દઈએ. કેવો છે મનનો સ્વભાવ? આ મનને ફાલતુ વાતો કરવાની આદત છે. તો શું કરવું? મોડું સીવી લેવું. મૌનનો મહિમા. આપણે મનના સાક્ષી બની જવાનું. શા માટે મહાપુરુષો, સાધુ, સંન્યાસીઓ મૌન રાખે છે? મૌન પાછળનું એક વિજ્ઞાન છે. મનના સાક્ષી બની જવાનું અને તેનો સ્વભાવ ઓળખી લેવાનો. અને જ્યારે તેને ઓળખી લઈએ તો જ આપણે તેને સુધારી શકીશું. મનથી ઉપર પહેલા તો મનના રોગને પીછાણવાનો છે, પછી એ રોગની દવા કરવાની છે. એ ક્યારે થશે? પહેલા તો આપણી જાતને મનથી ભિન્ન ગણો તો રોગ ઓળખાશે. રોગ ઓળખાશે તો તેની દવા કે ઉપચાર થશે. મનથી ઉપર ઉઠવાની વાત એટલી સહેલી નથી. તે માટે આપણે આપણું વિશ્લેષણ કરવું પડશે, પોતાની જાતને ઓળખવી પડશે. મનથી ઉપર ઉઠ્યા વગર મનનું વિશ્લેષણ કરી શકાય જ નહીં. જેવી રીતે થર્મોમીટર છે. આ થર્મોમીટર બીજાના તાવને કેમ માપે છે? થર્મોમીટરથી આપણે આપણા શરીરનો તાવ માપી શકીએ, તાપમાન ખબર પડે. શા માટે? થર્મોમીટરને તાવ આવતો નથી, એટલા માટે બીજાનો તાવ માપી શકે છે. તાવ માપવાનું કામ કરવું હોય તો પોતાને તાવ ન હોવો જોઈએ. એવી રીતે દુનિયામાં માનસિક જંજાળ છે, તેને હટાવવી છે તો આપણા મનમાંથી તે જંજાળ ન હોવી જોઈએ, તેને દૂર કરવી જોઈએ. અન્યથા આપણે તેની સામે ટક્કર નહીં જીલી શકીએ. એટલા માટે મનથી ઉપર ઉઠ્યા સિવાય મનને પકડી શકાય નહીં. એ વાત આપણા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ શ્લોકમાં આ વાત કરી છે, મનથી ઉપર ઉઠેલો મનુષ્ય સમગ્ર વિશ્વનો સાક્ષી બની જાય છે. આપણામાં અને મહાપુરુષોમાં શું ફેર છે? બંને સંસારમાં રહે છે, બંને ભોગ ભોગવે છે, બંને આપણી જેમ જ કોઈ મહાપુરુષ છે, સંત છે, ફકીર છે, ઓલિયા છે. આ લોકો આપણી જેમ જ રહે, આપણા જેવા જ કપડાં પહેરે, આપણા જેમ જ ખાય પીએ. તો ફેર શું છે? એ લોકો મનથી ઉપર ઉઠેલા છે, એટલા માટે વિશ્વના સાક્ષી બની જાય છે. એ નિરીક્ષણ કરે છે કે આ દુનિયાનો ખેલ ખેલાઈ રહ્યો છે. મનથી ઉપર ઉઠેલો મનુષ્ય કોના જેવો છે? તો એની ઉપમા શાસ્ત્રમાં આપી, શેષશાહી ભગવાન જેવો છે. ક્ષીરસાગરમાં ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન પડેલા છે. કોના પર પડેલા છે? શેષ નાગ પર. સહસ્ત્ર ફેણા ધરાવતા શેષ નાગ ઉપર વિષ્ણુ ભગવાન પડેલા છે.
આપણે ધ્યાનમાં કયો શ્લોક બોલીએ છીએ? શાંતાકારમ ભુજગ શયનમ, શાંતાકારમ ભુજગ શયનમ અપી શાંતાકારમ. સહસ્ર ફેણાવાળા નાગ પર સૂતેલા હોવા છતાં પણ તેમનો આકાર શાંત છે. શેષ નાગ પર સૂતેલો હોવા છતાં પણ શાંત આકાર ધરાવનાર વિષ્ણુ એ આપણો આદર્શ છે. એવી રીતે આપણે પણ આ સંસારના શેષ નાગ ઉપર સૂતેલા હોવા છતાં પણ શાંતાકારમ બનવાનું છે. એટલા માટે એક સુંદર શ્લોક કયો છે કે હું અખંડ આનંદનો સમુદ્ર છું. એનો ભાવાર્થ જ કહું, હું અખંડ આનંદનો સમુદ્ર છું. એમાં વિશ્વરૂપી અનેક લહેરો ઉઠે છે, નીચે પડે છે, અને એક ખેલ ચાલી રહ્યો છે. માયારૂપી જોરદાર હવા વહે છે. જોરદાર હવાને કારણે લહેરો ઉઠે છે. એક વિશ્વ ઉપર બીજું વિશ્વ ઉઠે છે, નીચે પડે છે, બીજું ઉઠે છે, નીચે પડે છે. પરંતુ મને કોઈ અસર થતી નથી, કારણ કે હું તો અખંડ આનંદનો સમુદ્ર છું. જે શેષ નાગ પર સૂતેલા શેષશાહી વિષ્ણુની ભૂમિકા છે, તેવી જ મારી ભૂમિકા મને બનાવવાની છે. એટલા માટે પુષ્ટિમાર્ગના પ્રણેતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુંદર શ્લોક કયો છે મંગલાચરણ રૂપે. એ મંગલાચરણ નમામી હૃદય શેષે, મારા હૃદય રૂપી સિંહાસન પર શેષ નાગ સૂતેલા છે. લીલા ક્ષીરાબ્દિશાયીનમ લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાભિ સેવ્યમાનમ કલાનિધિ. જે આ શેષશાહી વિષ્ણુને સમજે છે એની ભૂમિકા, એ જ શેષ નારાયણ મારી અંદર પણ સૂતેલા છે. તો સંસારના અનેક ખળભળાટ વચ્ચે, અનેક વિષમતાઓ વચ્ચે, અનેક વિપત્તિઓ વચ્ચે પણ મારો આકાર કેવો રહેવો જોઈએ? શાંતાકારમ ભુજગ શયનમ, ભુજગ શયનમ અપી શાંતમ આકારમ. અને એ ભૂમિકા જો આવે તો મૃત્યુનો પણ આનંદ છે અને જન્મનો પણ આનંદ છે. બધી જ વાતનો એક જ અર્થ આનંદ. આ અવસ્થાને ઉન્મન અવસ્થા કહી. મનથી ઉપર ઉઠીને વિશ્વનો ખેલ જોવો. ભગવાન ગીતામાં શું કરે છે? પોતાના જેવા જીવાત્માને બનાવવા માંગે છે. ગીતાની ભાષામાં પરિભાષા કરવી હોય તો ભગવાન પોતાના સમાન આપણને બનાવવા માંગે છે. એટલા માટે આ બધું વિજ્ઞાન કહે છે. મનથી અળગા રહેવાનું જો સધાઈ જાય તો ધ્યાન આપણા માટે સહજ બની જાય છે, ખેલ બની જાય છે, રમત બની જાય છે. મનથી અળગા થવું એ સાધનાનો પ્રારંભ છે. મનથી ઉપર ઉઠવું એ સાધનાનું શિખર છે. બરાબર સમજી લો. મનથી અળગા થવું એ સાધનાનો આરંભ છે. આપણે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે મનને થી જુદા થવું પડશે, અને મનથી ઉપર ઉઠવું એ સાધનાનું શિખર છે. અને જે માણસ મનથી ઉપર ઉઠે છે તે પ્રભુ સાથે મનને, પોતાના આત્માને જોડી શકે છે. બીજું, મન પ્રભુમાં જોડવાનો વ્યવહારિક રસ્તો બતાવું, કદાચ અઘરો લાગતો હોય, જે આપણે બધા જ કરી શકીએ છીએ. તે રસ્તો એટલે કયો? આપણી તમામ કૃતિમાં પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખો. આ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે. આપણે જે પણ કંઈ કામ કરતા હોઈએ, વ્યવહાર હોય કે વિચાર હોય કે ઉચ્ચાર હોય, ત્યારે પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખવાના. મારો આ વિચાર, મારો આ ઉચ્ચાર, મારો આ આચાર, મારો આ વ્યવહાર ભગવાનને ગમશે ખરો? પ્રભુ સાથે મનને જોડાવવાનો આ બીજો વ્યવહારિક રસ્તો છે. આપણી દરેક કૃતિમાં ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખો. જે વાત, જે વિચાર, જે ઉચ્ચાર,
મારા પ્રભુને ન ગમે તે મારાથી ન થાય. એટલે આપણી કોઈ પણ વ્યવહાર શુદ્ધ ક્યારે બનશે? જ્યારે આપણે કેન્દ્રમાં પ્રભુને રાખીશું તો. મારી આ વાત ભગવાનને ગમશે તો મારાથી બોલાય. મારો આ વિચાર ભગવાનને ગમશે તો મારાથી એ વિચાર થાય. મારો આ વ્યવહાર ભગવાનને ગમશે તો એ વ્યવહાર થાય. એટલા માટે જેનું મન ઉપર ઉઠ્યું છે તે વ્યક્તિ કેવો બની જાય છે? વિગત કલ્મષ. આ ગીતાનો આ શ્લોકની બીજી વાત છે. મનથી ઉપર ઉઠશો તો આપણું મન કેવું બનશે? નિર્મળ બનશે. કલ્મશ એટલે મેલ વગરનું બનશે. વિગત કલ્મષ. કલ્મશ એટલે કચરો, મેલ રહિત બનશે, એટલે નિર્મળ બનશે. અને ભગવાનને કેવું મન ગમે છે? ભગવાનને કેવું મન ગમે છે? તો ભગવાન એનો જવાબ રામાયણમાં આપે છે. ભગવાનને નિર્મળ મન વાળો માણસ ગમે છે. રામાયણમાં એક પ્રસંગ આવે છે, વિભીષણની શરણાગતિ. પોતાના ભાઈ રાવણને અનીતિમાંથી રોકવા માટે અનેક રીતે સમજાવ્યા છતાં પણ રાવણ ન જ માન્યો. ત્યારે વિભીષણે પોતાના ભાઈને છોડવાનો વિચાર કર્યો અને રામના શરણે જાય છે. શત્રુની છાવણીમાંથી આવેલો આ શત્રુનો ભાઈ વિભીષણ રામની છાવણીમાં આવે છે. હવે તેને આશરો આપવો કે નહીં તેનો નિર્ણય શું કરવો? પ્રભુ રામચંદ્ર હનુમાનજીને પૂછે છે. કારણ કે હનુમાનજી એક એવી વ્યક્તિ છે કે લંકામાં જઈ આવ્યા છે અને લંકાના લોકોને ઓળખે છે. અને પૂછતા રામ હનુમાનજીને શું કહે છે? હે હનુમાન, ભલે આપણા શત્રુનો ભાઈ છે, રાવણનો ભાઈ છે, પણ જો તે કપટ રહિત મનથી, નિર્મળ મનથી જો મારી પાસે આવ્યો હશે તો હું તેનો અવશ્ય સ્વીકાર કરીશ. તુલસીદાસજી સુંદરકાંડમાં વર્ણન કરતા લખે છે, નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્રન ભાવા. પ્રભુ રામ શું કહે છે કે આ વિભીષણ ભલે શત્રુનો ભાઈ છે, ભલે ભેદ પામવા આવ્યો છે, પરંતુ જો તેનું મન નિર્મળ છે, કપટ રહિત છે, કલ્મશ રહિત છે, તો એ મને ગમશે. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. મારી પ્રાપ્તિ કોણ કરી શકે છે? નિર્મળ મનનો માણસ, જેનામાં કપટ નથી, છલ નથી, છિદ્ર નથી. એ વ્યક્તિ મને પામી શકે છે. જે મનુષ્ય નિર્મળ મનનો હોય તે જ મને પામી શકે છે. ભગવાન કહે છે, મને કપટ, છલ અને છિદ્ર ગમતા નથી. તો ભગવાનને પામવા માટે નિર્મળ મન વાળું થવું પડે. અને આ શિવ કેવી રીતે થાય? સુખે ન સુખમશ્નુતે. સહજતાથી થાય, સરળતાથી થાય. આ બહુ મોટી વાત છે જ નહીં, અઘરી નથી. ધ્યાનને આપણે અઘરું બનાવી દીધું છે. સમાજનો મોટો ભાગ ભ્રાંતિમાં છે કે અમે જે સુખ ભોગવીએ છીએ તે સાચું સુખ છે, સંપત્તિ જ સાચું સુખ છે. ભગવાને સુખની વ્યાખ્યા કરે છે, બ્રહ્મ સ્પર્શેન આત્યંતિકમ સુખમ અશ્નુતે. સાચો સુખ તો બ્રહ્મના સ્પર્શથી જ છે. અને આપણે બધા જ ભ્રાંતિમાં છે કે ધનથી સુખ મળશે, સંપત્તિ સુખની ખાણ છે. આ છે જ નહીં. સંપત્તિ એ તો વિપત્તિની ખાણ છે. આનાથી સુખ મળશે જ એવું નથી. સુખ અંદર હશે તો સંપત્તિમાં પણ મળશે, અને સુખ અંદર નહીં હોય, બ્રહ્મનો સ્પર્શ, તો અનેક સંપત્તિમાં રહેવા છતાં પણ એ સુખ નહીં મળે. અને બ્રહ્મનો સ્પર્શ અંદર હશે તો વિપત્તિ પણ સુખદાયક બની જશે. ભગવાન બુદ્ધ ગૃહ ત્યાગની તૈયારી કરી અડધા રસ્તેથી સારથીને પાછા જવાનું કહે છે. તો જા, હવે હું જાઉં છું. સારથી હૈયા ફાટ રુદન કરે છે, હું એકલો કેવી રીતે જાઉં?